안녕하세요, 여러분. 오늘의 영어 표현 해설에 오신 것을 환영합니다. 자, 오늘 우리가 샅샅이 파헤쳐볼 표현은요, 바로 calm down입니다. 엄청 익숙한 단어죠? 하지만 이 흔해 보이는 표현이 건설 현장이나 프로젝트 관리 같은 고도의 스트레스 환경에서 어떻게 필수적인 갈등 해소 도구로 쓰이는지 아시게 되면 아마 깜짝 놀라실 겁니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? 오늘 우리가 살펴볼 로드맵은 이렇습니다. Sections 1. Construction Site Examples 2. Engineering Company Examples 그리고 3. Project Manager Examples 자, 이렇게 세 가지 구체적인 현장 상황으로 나눠서 빠르게 짚어보겠습니다. 먼저 정확한 영어 정의부터 한번 짚고 넘어가죠. Tom, calm down. Definition. To become less agitated, upset or excited. To make someone else less emotional and more composed. To reduce the intensity of a tense or heated situation. 그러니까 단순히 진정해라는 뜻을 넘어서요. 직장 내에서는 누군가를 감정적으로 덜 격분하게 만들고 더 차분하게 이끌어주면서 과열된 상황 자체의 강도를 확 낮추는 아주 중요한 리더십 및 커뮤니케이션 기술을 의미합니다. 말 그대로 고도의 스트레스 상황을 관리하는 엄청난 핵심 무기인 셈이죠. Section 1. Construction Site Examples. Ground Level Scenarios and Site Conflicts. 자, 첫 번째로 건설 현장의 아주 생생하고 치열한 예시들로 바로 들어가 보겠습니다. The site manager calmed down the angered concrete crew by clearly explaining the reason for the unexpected design change before the next pour. 자, 여기서 진짜 흥미로운 포인트가 뭔지 아시겠어요? 현장 소장이 잔뜩 뿌리는 콘크리트 작업팀을 어떻게 calm down 시켰느냐 하는 건데요. 단순히 소리치면서 진정하라고 한 게 아니고요. 다음 타설 작업이 들어가기 전에 그 예상치 못한 설계 변경의 이유를 아주 명확하게 설명해줬다는 겁니다. 그렇게 해서 긴장을 완화시킨 거죠. 정말 훌륭한 현장 리더십의 교과서적인 예시라고 할 수 있습니다. The safety officer told the distressed worker to calm down after the near-miss incident and guided him through the formal incident reporting process. 안전이 직결된 정말 아찔한 2급 상황이잖아요. 아차 사고, 그러니까 near miss을 겪고 혼비백산한 작업자에게 안전관리자가 먼저 calm down 할 것을 딱 지시합니다. 그러고 나서 공식적인 사고 보고 절차를 차분하게 안내하는 거죠. 이처럼 위급한 안전사고 직후에 작업자의 심리적인 안정을 빨리 되찾아줘야 할 때 이 표현이 정말 완벽하게 들어맞습니다. The site foreman took a moment to calm down before confronting the subcontractor about the repeated failure to comply with the daily housekeeping requirements. 이번에는요, 남을 진정시키는 게 아닙니다. 바로 자기 자신을 통제하는 상황이에요. 현장 반장이 매일같이 현장 정리정돈 요구사항을 무시하는 하도급 업체와 대립각을 세우기 직전에 스스로 calm down 할 시간을 잠시 가졌다는 내용입니다. 꼭 필요한 충돌 직전에 감정을 싹 배제하고 이성적으로 접근하기 위한 자기 조절 능력을 아주 잘 보여주네요. The superintendent calmly intervened to calm down the argument between two trade crews that had escalated over a disputed work boundary on level 5. 사실 현장에서는 작업 구역 가지고 영역 다툼이 정말 흔하게 일어나잖아요. 5층에서 작업 경기를 두고 두 작업팀 간의 말다툼이 막 격화되고 있을 때 현장 감독관이 아주 차분하게 개입해서 이들의 논쟁을 calm down 시켰습니다. 상황이 완전히 통제 불능으로 빠지기 전에 리더가 어떻게 중재해야 하는지 그 타이밍을 잘 보여주는 훌륭한 예시입니다. The experienced site manager calmed down the nervous apprentice who had made a costly error, reminding him that mistakes are part of the learning process. 이건 정말 따뜻하고 공감이 가는 그런 상황인데요. 엄청난 비용이 깨지는 실수를 저질러서 잔뜩 얼어있는 수습 직원을 경험 많은 현장 소장이 쓱 다가가서 calm down 시켜줍니다. 실수는 배움의 과정 중 하나라고 상기시켜주면서 말이죠. 잔뜩 긴장된 질책의 상황을 배움의 기회로 싹 바꿔버리는 멘토링의 순간, 이때도 이 표현은 정말 요긴하게 쓰입니다. Section 2. Engineering Company Examples. Office and Design Scenarios. 자, 이제 먼지 날리는 현장을 잠시 떠나서요. 설계와 도면이 오가는 엔지니어링 회사의 사무실 상황을 한번 살펴보겠습니다. The senior engineer asked the visibly frustrated client representative to calm down and allow the technical team to present their full root cause analysis. 딱 봐도 완전 좌절하고 화가 잔뜩 난 클라이언트 측 대표에게 수석 엔지니어가 calm down 해달라고 아주 정중하게 요청하는 겁니다. 기술팀이 근본 원인 분석, 즉 root cause analysis의 전체 내용을 끝까지 발표할 수 있도록 말이죠. 이렇게 감정적으로 한껏 격해인 클라이언트를 객관적인 기술 데이터 쪽으로 살짝 유도하기 위해서 이 커뮤니케이션 스킬은 무조건 필수입니다. The engineering manager took the lead designer aside to calm down after the client publicly criticized the structural detail in front of the whole project team. 와, 이건 진짜 식은땀 나는 당혹스러운 상황이죠.
프로젝트 전체 팀원들 다 있는 데서 클라이언트가 구조 설계 디테일을 대놓고 공개적으로 비판한 거예요. 이때 엔지니어링 매니저가 수석 디자이너를 조용히 따로 데려가서 컴다운 시킵니다. 상처받고 멘탈이 나간 팀원을 비공개적으로 다독이고 공감해주는 리더의 정말 배려 깊은 행동이 잘 녹아있는 문장입니다. The resident engineer calmed down the subcontractor's foreman, who was upset about the rejected inspection, by walking through each non-conformance item without confrontation. 검사에서 불합격 판정을 받아서 잔뜩 화가 난 하도급 업체 반장, 상주 엔지니어가 과연 어떻게 대처했을까요? 대립각을 절대 세우지 않고 부적합 항목 하나하나를 같이 차분히 짚어주면서 그를 calm down 시켰습니다. 감정을 철저히 배제하고 철저하게 팩트에 기반해서 부드럽게 접근하는 방식, 정말 돋보이지 않나요? The project engineer told herself to calm down before responding to the contractor's provocative email and drafted a measured factual reply instead. 여러분도 진짜 무리하거나 도발적인 이메일 받고 욱해서 바로 답장 쓰려다 멈칫한 적 한 번쯤 있으시잖아요. 프로젝트 엔지니어가 시공사의 도발적인 이메일에 바로 응답하기 전에 스스로 calm down 하자고 속으로 되뇌는 장만입니다. 그 결과 감정적인 폭탄 답장이 아니라 아주 신중하고 사실에 입각한 멋진 답장을 쓸 수 있었죠. 내적 통찰력이 업무에서 얼마나 중요한지 아주 잘 보여줍니다. The design manager calmed down the team after the client rejected the facade submission by focusing on the specific technical concerns raised in the review comments. 애써 준비한 파사드 설계안을 클라이언트가 확 반려해버려서 팀 전체 사기가 완전 바닥을 쳤을 때 이야기입니다. 설계 매니저는 좌절한 팀원들을 calm down 시키기 위해서 그 검토 의견에 적혀있던 구체적인 기술적 우려사항 쪽으로 팀의 시선을 확 돌려버렸습니다. 감정적인 실패를 객관적이고 기술적인 과제로 쿨하게 재설정해버리는 정말 멋진 리더십이죠. Section 3. Project Manager Examples. Macro-level scenarios and commercial disputes. 자, 마지막으로 프로젝트를 총괄하는 프로젝트 관리자의 조금 더 거시적인 관점 한번 살펴보시죠. The project manager calmed down the heated exchange between the contractor and the client by redirecting the discussion to the agreed dispute resolution process. 시공사랑 클라이언트가 얼굴 붉히면서 막 험악하게 말다툼하는 그 한가운데에 PM이 딱 서 있는 겁니다. 어떻게 컴다운 시켰을까요? 바로 그 논의의 방향을 사전에 합의해 두었던 분쟁 해결 절차로 싹 돌렸습니다. 그 감정적인 핑퐁 게임을 공식적인 프로세스로 전환해서 상황을 중재하는 아주 교과서적이고 영리한 대처입니다. The project director called both senior managers into a private meeting to calm down the escalating dispute before it affected the broader project team. 프로젝트 디렉터가 고위급 매니저 2명 사이에서 막 터지기 직전인 분쟁을 컴다운 시키려고 그 둘을 비공개 회의로 불렀습니다. 왜 그랬을까요? 이 갈등의 불똥이 프로젝트 팀 전체로 튀어서 악영향을 미치기 전에 아주 신속하게 격리시켜서 진화해버리려는 겁니다. 리더의 넓은 시야와 결단력이 확연하게 드러나네요. The project manager told himself to calm down after receiving the aggressive variation claim and drafted a careful, factual response with the commercial team. 시공사 쪽에서 엄청 공격적으로 설계 변경 청구, 즉 클레임을 확 던졌을 때 PM이 취한 행동이에요. 당황하거나 같이 화를 내는 대신에 스스로 calm down 하라고 마음을 꾹 다잡은 뒤 상업팀이랑 같이 아주 신중하고 사실에 기반한 대응책을 마련했습니다. 전략적으로 대응하려면 이렇게 개인의 평정심 유지가 정말 절대적이라는 걸 아주 강조하고 있죠. The PMO director advised the project manager to calm down and maintain a professional tone in all written communications, even when provoked by the contractor. 이번엔 PMO 디렉터가 PM한테 아주 뼈있는 조언을 건네는 상황이네요. 시공사가 아무리 막 도발을 하더라도 일단 calm down 하고 우리가 주고받는 모든 서면 의사소통에서는 무조건 반드시 프로페셔널한 어조를 유지하라는 지시입니다. 문서로 팩트가 남는 기록의 중요성과 어떤 흔들림 속에서도 잃지 말아야 할 전문가적 태도를 엿볼 수 있습니다. The project manager calmed down the anxious client by presenting a clear written recovery plan showing the specific milestones that would confirm progress was back on track. 공정이 지연되거나 문제가 생겨서 클라이언트가 엄청 불안해할 때 PM이 calm down 시키는 방법입니다. 그냥 걱정 마세요. 잘 될 겁니다. 하는 말뿐인 위로가 아니었어요. 공정이 다시 정상 궤도에 올랐음을 확실히 보여줄 수 있는 구체적인 마일스톤이 딱 박혀있는 아주 명확한 서면 복구 계획을 눈앞에 제시해준 겁니다. 막연한 불안감을 구체적인 계획으로 한 방에 잠재우는 훌륭한 전략입니다. Provisional utility of calm down. De-escalating sudden site disputes, managing high-stress safety incidents, navigating client frustrations objectively, approaching aggressive claims factually. 자, 오늘 배운 내용들 쫙 한 건 요약해볼까요? calm down이라는 이 짧고 익숙한 표현이
전문적인 비즈니스 환경에서 얼마나 강력하고 유용하게 쓰이는지 확실히 느끼셨을 겁니다. 현장의 갑작스러운 갈등을 싹 진화하고 텐션 높은 안정사고를 통제하고 클라이언트의 불만을 객관적으로 다루면서 방어적인 클레임에 팩트로 접근하는 데 있어 이 calm down이 내포한 심리적, 실무적 뉘앙스, 이걸 완벽하게 마스터하신다면 여러분의 커뮤니케이션 스킬과 리더십 역량은 무조건 한 단계, 아니 2단계 더 업그레이드 되실 겁니다. When the pressure rises, how will you use this phrase to lead the next high-stakes resolution on your project? 압박감이 최고조에 달할 때 여러분은 프로젝트의 이 중대한 문제를 해결하기 위해 이 표현을 어떻게 활용하시겠습니까? 오늘 우리가 함께 살펴본 다양한 슬라이드와 예문들을 여러분의 실제 업무 환경, 치열한 회의실이나 현장에서 꼭 한번 적용해 보시기 바랍니다. 지금까지 오늘의 학습 가이드를 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 다음 시간에도 훨씬 더 흥미롭고 실용적인 분석으로 돌아오겠습니다. 수고하셨습니다.